Today we're going to talk about tenses. What do you mean by tense, Arun? It's mentioned time. Yeah, it talks about time, right? Mm. Let me share a screen to you. Are you Yeah. referring my notes? Yes, ma'am. You have my notes, right? Okay, right. So when I say tenses, it's nothing but, yeah. Yeah, we have, can you see my screen or is it too small, the font? Font Yes. Terida? தெரியுது. Okay. So generally when you say time, we talk about present, past, future. இல்லைங்களா? Okay, present, past, future. So present is what is happening now. இப்போ ஆகிற விஷயம். Past வந்து முடிஞ்சு போன விஷயம். Finished matter. And future is இனிமேல் ஆகிறது. Right? Yes, ma'am. But in this chapter, I'm going to use the main verbs. Now previous chapter வந்து helping verb use பண்ணோம். Am, is, are, was, were, will be. அது clear ஆயிடுச்சுங்களா? Yes, ma'am. Yeah, it's clear. So probably in this chapter, you're going to go with the main verbs. Main verbs are already it's action words like come, go, eat, sleep, take, give. Can you give me some verbs? Verba, ma'am. Can you give me some verbs? Yes, ma'am. Yeah, tell me. Verb, action words. Now in the come, go, eat, sleep, take, give are given. நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க ஏதாச்சும் ஒன்று. Verbs ஏதாச்சும் எழுதுங்க. Breathe, sleep. Sorry? Sleep. Breathe. Sleep. Brief, Breathe. BRIF, brief. BREATH. Breathe. Breathe, okay, breathe, okay, fine, beat, Breathe. beat இருக்கு. அப்புறம் அம்மா பண்ணுவாங்க cook, Cook. okay. Write. Dress, rice, Right. Write down. Right. rice, right, okay, right, okay, fine. Okay, so these are the verbs, இல்லையா? Come, go, eat, sleep, take, give, keep, breathe, இதெல்லாம் ஒரு verb தான். So verb is nothing but it's an action word. What do you mean by verbs? In a simple way, it's called as action words. Am I right? Yes, ma'am. So this is this is a word which we are going to use in our chapter today. Very first chapter is about present tense. You know, we have present tense, present continuous. So what you are going to learn in tenses now? You're going to learn present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, let me go step by step. Yes, ma'am. So what do you mean by present tense? Present tense na enna? Current. Sorry? Current situation. Okay, example? Doing. Working. Okay. Working. Yeah. Okay, let me differentiate that. That comes under present continuous tense. இங்க பாருங்க. Let me give an example to you. I work. Okay? The same example I'm taking it here. I am working. I'm working. I work hard. Okay. இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்களா? I work hard. I am working. I'm working hard. Okay, இதே போடுறேன். What is the difference between this? I work hard and I am working hard. What is the difference in this? I work hard. நான் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக்காக மீன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே சொல்லிக்கலாம். ஃபியூச்சருக்கும் சொல்லலாம், அதுக்கடுத்து பாஸ்ட்டுக்கு சொல்லலாம், ப்ரெசென்ட்டுக்கு சொல்லலாம். ஐ ஒர்க் ஹார்ட். பட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் மீன்ஸ் ப்ரெசென்ட் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். இது வந்து கண்டினியூஸ், ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் தான் இப்ப நடக்கிற விஷயம். இங்க ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா?
When you say present continuous is nothing but a work which is happening now. நீங்க இப்ப பண்ற விஷயம் தான் I am working hard. When you say இது present, இதுவும் present tense தான். I work hard. இது பொதுவாக சொல்றது நீங்க. I work hard man. இது உங்க பொதுவான விஷயம். ஜெனரலா சொல்றது. For example, நீங்க சொல்றீங்க where's your mother? அம்மா எங்க? She went outside. She has gone outside. வெளியே போயிருக்காங்க. ஓகே. நீங்க சொல்றீங்க மேம் எங்க அம்மா நல்லா சமைப்பாங்க. எங்க அம்மா நல்லா சமைப்பாங்க. இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க. My mother cook very well. Cook very well. இது பொதுவான பேச்சு இது. இல்லைங்களா? இது வந்து எதுவுமே நீங்க பாக்குறீங்க நடக்கிற விஷயம் டெய்லி நடந்துக்கிற விஷயம் தான் சொல்றீங்க மேம் மை மதர் குக்ஸ் வெரி வெல். நீங்க இதை வந்து மை மதர் இஸ் குக்கிங். when you say my mother is cooking இது வந்து அப்போதைக்கான விஷயம். present continuous வந்து ரெண்டுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. present tense வேற present continuous வேற. present tense are generally happening. It could be some habits or customs or some general truth. Present continuous tense வந்து a thing which are happening at that moment or a temporary action. Right? Both of the category of present தான் வரும். ஆனா continuousல வந்து ing form வந்துரும். ஆனா present tenseல வந்து verb டிஃபரெண்ட் ஆகும். நான் அது verbல டிஃபைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. present continuous வேற present tense வேற. when you say present tense over day it talks about daily activities or it talks about the habits or customs or it talks about general truth. And present continuous nothing but it talks about what is happening at that moment. Okay va? புரிஞ்சுங்களா? when you say present continuous tense nothing but what it talks about அப்படி. for example I am teaching, you are writing. இது இப்ப நடந்துக்கிற விஷயம். நம்ம ஜெட் என்ன பண்ண டெய்லி கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். I teach you every day. இது பொதுவான விஷயம். I teach you every day and you write every day. இல்லையா? இது ஜெனரலா ஒரு விஷயம். So today's chapter the highlight is about the first இது உங்களுக்கு டிஃபரெண்ட் பண்ணனா present tense. What is the meaning of present tense? ரொம்ப பேர் கன்ஃபியூஸ் இருப்பாங்க. எல்லாருமே ing form யூஸ் பண்றாங்க. ing form யூஸ் பண்றது எப்பனா when at that moment things are happening presentல. அப்ப present continuous tense. தினம் நடக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து நீங்க ing யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. புரிஞ்சுங்களா? let me go in depth now. So what is இது புரிஞ்சுங்களா? இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுச்சா? now I'm going to go with a in depth about present tense. So what do you mean by present tense? Present tense is nothing but a general activity. Present tense is nothing but a general activity or daily routine activities. Right? It talks about general activities. Or about, you can say about routine activities. Yeah. Or about habits or customs. Habits and customs. Or about general truths. Notes our textbookல இருக்கு அது உங்களுக்கு. Okay. For example, general activities. Let's take now. Here you say work. Wake up. Let's take wake up. Wake up பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் we have bath. We bath. அதுக்கப்புறம் we eat. Okay. And later we go out. No, you can't go after that. We read. ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு பண்ணோம். We read. அதுக்கப்புறம் then என்ன இருக்கு? We talk to people. And afterwards we go for a walk in the evening. ஒரு பொதுவான விஷயம் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு நாள்.
ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா wake up, then we take bath, then we eat, we go out, we read, we talk to people, then we go for a walk. இதெல்லாம் இதெல்லாம் verbs. ஓகேவா? Now இது வந்து routine activity. டெய்லி பொதுவா நடக்கிற விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் habits and customs. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் bite கிடைக்கிறது. bite என்ன கிடைக்கிறது? they bite nails. So here how do we do it? Sometimes we say wakes up. இது கத்துற போறேன். Then you say bath, then you say eat, then you say goes, then you say read, then you say talk, say walk, and you say bite. ஓகேவா? நாங்க எல்லாத்துக்குமே நான் எஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? இது வந்து verb in the first form. இது வந்து V1. V னா என்ன? verb. இதெல்லாம் verb தானே? wake up, bath, eat, go, read, all these are verbs. Am I right? Yes. Okay. Are you getting me? Yes. Am I clear? Yeah. So இதெல்லாம் wake up, bath, eat, go, read, all these are verbs. இது வந்து V1 போல. It's nothing but a verb in the main form. It's a root verb in the main verb. இங்க வந்து S போட்டிருக்கு. இங்க எல்லாம் verbs வந்து plural போட்டு நானும் create பண்ண verb 5 போட்டேன். Just for your ஒரு இதுக்காக. ஏன்னா V1, V2 அதெல்லாம் இருக்கு. Here verbs in plural. நான் ஒரு சதாசனம் ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்றோம் அது எழுதிருக்கேங்க. wake up, bath, eat, go, எடுத்துட்டு தான் சொல்லுவோம். இப்போ உங்க ஐ காப்பி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கங்க அருண், அதுக்கப்புறம் காப்பி பண்ணிக்கலாம் நோட்ஸ். என் நோட்ஸ் இருக்கும் அப்படியே. ஓகே, ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்துடும் கையில் அப்படியே. இப்போ வந்து இது பொதுவாக இதுதான் பண்றோம். நம்ம காலை ஏந்திக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் குளிக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், அப்புறம் வெளியே போறோம், படிக்கிறோம், சம்டைம்ஸ் பேசுவோம் யாருக்கிட்டாச்சும், அப்புறம் நடந்து வருவோம், அப்புறம் இது ஒரு ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோம். இப்போ இது வந்து நான் சொல்றேன் ஐ வேக் அப் பை 6 o'clock. அப்படின்னா என்ன? நான் 6 மணிக்கு எந்திரிச்சேன். அப்ப அம்மா எப்ப எந்திரிப்பாங்க? 5 o'clock. ஓகேவா? அப்ப நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? மை மதர் wake up. வேக் அப் வராது, வேக்ஸ் அப் வரும். wakes up. அது பாஸ்ட் டென்ஸ். அது பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் டென்ஸ். அப்போ மை மதர் வேக்ஸ் அப் அதுவும் பாஸ்ட் தானே? 5 o'clock. ஆஹா, அது பாஸ்ட் டென்ஸ். பொதுவான ஆறு விஷயம் தானே. ஓகே. சில உங்க அம்மா 5 மணி இருப்பாங்க. இதெல்லாம் என்ன பிரசன்ட் டென்ஸ்? என்ன டெய்லி ஆறு விஷயங்கள். ஓகே. சில பேர் பழக்கம், சில பேர் கஸ்டம்ஸ், அதெல்லாம் இதுல வந்துரும் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல. இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் சொல்ல முடியாது. பிரசன்ட் நதிங் பட் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். நம்ம டெய்லி லைஃப் என்ன நம்ம பண்றோமோ, நம்மளோட ஹேபிட்ஸோ, சில பேருக்கு கஸ்டம், அதெல்லாம் இதுல வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வந்துரும். ஆனா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் அது வந்து ஐஎன்ஜில வந்துரும். இப்போ பாருங்க, நீங்க பொதுவாக எப்ப எழுந்திருக்கீங்க? 6 மணிக்கு எழுந்திருக்கீங்க. நான் கேட்க அம்மா எப்ப எழுந்திருப்பாங்க? நீங்க சொல்றீங்க மை மதர். நான் இங்க வந்து வேக்ஸ் அப் போட்டிருக்கேன். இங்க வந்து நான் எஸ் பர்மிஷன் கொடுத்தேன். இங்க பாருங்க, நான் வந்து இங்க ஐ வேக் அப் போட்டு நல்லா கவனிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. நான் ஐ வேக் அப் பை 6 o'clock. மை மதர் வேக்ஸ் அப் பை 5 PM. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ உங்க வீட்டுல தம்பிங்க இருக்காங்க இல்லையா? நீங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? நான் ஒரே பையன். நீங்க தம்பியா? 2 பேர் தானா? நான் ஒரே பையனா? அன்னைக்கு தம்பி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. சித்தி பையன். ஓகே ஃபைன். சரி, சுத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா அந்த பக்கம்? இருக்கு. உங்க சித்தி பையன் எல்லாம் இருக்காங்களா? வீட்டுக்கு வருவாங்களா? வருவாங்க. எப்போ வருவாங்க? சம்டைம்ஸ் வருவாங்க. ஓகே, அது நீங்க இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க. My siblings will come. My siblings will come sometimes. Okay. My siblings will come sometimes. My cousins போலாம். உங்க cousins தானே? My cousins.
இப்போ அவங்க எப்பவுமே சம்டைம்ஸ் வருவாங்கன்னு சொல்றீங்க, சம்டைம்ஸ் வருவாங்க. இதை நீங்க இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்வீங்க? மை கசின்ஸ். சப்ஜெக்ட் வந்து கசின்ஸ் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் நீங்க verb யூஸ் பண்ணும். மை கசின்ஸ் கம் கம் சம்டைம்ஸ் கம் சம்டைம்ஸ். இப்போ யாராச்சும் பர்டிகுலர் கசின் பேர் சொல்லுங்க, அடிக்கடி யாரா வர்றது. பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குட்டி பையன் இருக்கான். அவன் பேர் என்ன? பிரகாஷா? மித்ரன். மித்ரன். ஓகே, மித்ரன். அவன் அடிக்கடி டெய்லி வருவான். ஓகே, அது எப்படி சொல்வீங்க? மித்ரன் will come regularly. Sorry, மித்ரன். மித்ரன். மித்ரனுக்கு அது என்ன சொல்றீங்க? மித்ரன் comes regularly. come regularly or comes regularly? comes regularly. எது comes போட்டீங்க? comes எதுக்கு போறேன்னா இப்போ அவன் வருவான் அப்படின்றதுனால. ஏன் ரெகுலரா வருவான், ரொட்டீனா. ஏன் இங்க கம் போட்டா வர மாட்டாங்க? அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். மித்ரன் கம் ரெகுலர்லி. ஓகே, இந்த கிராமர் கான்செப்ட் படிச்சுக்கோங்க. when the subject, இங்க பாருங்க, சப்ஜெக்ட் ஒருத்தரா இந்த சாப்டர் தான் அப்பவே சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. சப்ஜெக்ட் மேல தான் the verb depends upon the subject. சப்ஜெக்ட் அக்ரிமெண்ட் தான். சப்ஜெக்ட்ல ஒன் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா நீங்க கண்டிப்பா இங்க verb வந்து ப்ளூரல் ஆயிரும். மித்ரன் comes regularly. மித்ரன் comes regularly. நீங்க இது இல்ல இது கூட சென்டென்ஸ் இப்படி இருக்காது மேடம், பிளைண்ட் பிலீவே வேண்டாம், கிளியர் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க வந்து மை கசின்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. here the subject is more than one. புரியுதுங்களா? இங்க சப்ஜெக்ட் வந்து more than one இருக்கும்போது your verb should be in first form. here the verb will be in plural. yes add பண்ணனும் நீங்க. ஓகே, இப்ப பாருங்க another example. நீங்க சொல்றீங்க மேம் எங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. மை பேரண்ட்ஸ், ஓகேவா? மை பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க, எப்படி சொல்றீங்க? மை பேரண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. மை பேரண்ட்ஸ் ஆர் working. my parents are hard working. hard working. அப்ப என்ன? எதுக்கு நீங்க ஆர் போடணும்? ஏனா பேரண்ட்ஸ் சொல்லுங்க, இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு நீங்க ஆர் போடணுமா? யார் சொன்னா? யார் சொன்னா உங்களுக்கு அது மாதிரி? பேரண்ட்ஸ் ஆர் மீன்ஸ் ஆமா அப்படி இல்ல. ஓகே, அப்ப நான் எதுக்கு ஐ பக்கத்துல ஆம் போடல? ஏன் நான் மை கசின் பக்கத்துல ஆர் போடல? மை மதர் பக்கத்துல எதுக்கு நான் யூஸ் போடல? போட்டுக்கலாம் இல்லையா? நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்தா இதுல வந்து an is are எல்லாம் தேவையில்லை இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, ஓகேங்களா? நீங்க அந்த an is are போட்டீங்கன்னா ing ஃபார்ம் கூட அப்படின்னா என்ன, இப்ப நடந்த விஷயம் மாதிரி ஆயிரும். இது வந்து பொதுவான விஷயம். நான் சொல்றேன் மேம், நீங்க பேரண்ட் ரொம்ப கஷ்டம் வேலை செய்வாங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு இல்ல, வேலை செய்வாங்க. மை பேரண்ட்ஸ், இப்ப எங்க சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு இருக்காங்க இல்லையா? உங்க verb என்ன? work. my parents work hard. ஓகேவா? இங்க verb வந்து நான் v1 போட்டுருக்கேன். verb வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் தான் போட்டுருக்கேன். சாரி. அதே நீங்க சொல்றீங்க மேம் எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வார்னா my father என்ன சப்ஜெக்ட் எவ்வளவு இருக்கு? ஒண்ணுதான் இருக்கு. you have to use verb in plural. if I my father work hard. you got me? புரியுதுங்களா? கன்ஃபியூஷன் இல்லையே. சோ இதே பேரண்ட்ஸ் என்னும்போது என்ன மென்ஷன் பண்ணனும்? எதுக்கு?